शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन दीथेनाहोरात्रान् सन्धदामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्रन्नो अपि वातय मनः ॐ
शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी
कैवर्तकः केशवः शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः नावस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ 1-2 ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿದೆ. ಮಂಗಲ ಚೈತನ್ಯನಿಗೆ 62-63 ಶ್ಲೋಕ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 61 ತನಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧ್ಯಾಯತೋ ವಿಷಯಾನ್ ಪುಂಸಃ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆನಂದದಿಂದ ನಾವು ನಷ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರಿಸಿ ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಷಯಗಳ ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಕಚ್ಚಿದವನು ಮಾತ್ರನೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದವನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಕೇವಲ ನೋಡಿದ್ರೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ ವಿಷಯಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೆ ಆ ವಿಘ್ನ ನಿಮಿತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ವಿಪರೀತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ. ನಾನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆನೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಭಂಗನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆಗೇನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಮನಸ್ಸು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು.
ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿನ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಚ್ಛೆನೇ, ಕ್ರೋಧ ಬಂತಿತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನನಗೀಗ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಭಂಗ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು? ಅದು ಇಚ್ಛೆನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಸಿವ್ ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಯಾವುದು ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಾಧೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ತಾದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನಿನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಬಯಸೋ ಹಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀನು ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ನೀನು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯನ್ನು ನೀನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಚ್ಛೆ ಏತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ನಮಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು? ಈ ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ? ಶರೀರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರಾನೇ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರಾನೇ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅಹಂಕಾರನ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೃಢವಾಗಿ 200% ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತವೋ ಅದೇ ಥರ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನೀನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದನೇ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಇಚ್ಛೆನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಶರೀರನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕಂಠಾರ್ಪಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆವಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀನು ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂತಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಡೌನಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧ ಅದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ, ಮೋಹ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೋಹ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಂಬ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಂಬ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು 1000 ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ. ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನು ಗುರುಂ ಅಪಿ ಆಕ್ರೋಶತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭತ್ಸ್ಯತೆ, ಅಧಿಕ್ಷಿಪತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೂಕು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಂದತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುರಾಗ್ರಹ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದರೆ 100% ಅದು ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದಿರೋ ಡೋರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಗಲಿ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಿವಿಗಳು ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹೊರತು ಕೇಳೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಆವಾಗ ಕಿವಿಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಬಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ದರಿದ್ರ, ಅದು ನೀಚವಾದ ಕೆಲಸ. ಅದೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಎಂಥ ಪಾಪಿ, ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರ, ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೂ ಚೀ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ. ಆಗ ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರೋಧದ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ತೂ ಚೀಚಿ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರೋಧ ಬಂದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾತಾವರಣನೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಾತಾವರಣನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ಯಾವತ್ತೂ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಹಂಕಾರ.
ಅದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಇದು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬಾತ್ರೂಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಿದೆ, ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ಈ ಶರೀರನೇ ನೀನಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವಿಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅವು ಇವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ? ಇನ್ನೇನು ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಇದೆ, ಬಹಿರ್ಮುಖತೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಲಕ್ಷಣದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಷಣದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀನು ವ್ಯಾಲಿನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತೈತೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಬಿಡು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಮಿಥ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅವಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್, ನಿಶ್ಚಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೋಧ ತನಕ ಹೋಗಲೇಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಕ್ರೋಧ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಬಂದು ಟಕ್ ಅಂತ ಜನದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಸೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೋಯಿಸೋ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಶಾಂತಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಟಿಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಟ್, ಇದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿನಗೂ ಅದೇ ಥರ ನೋವು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವನನ್ನು ಚುಚ್ಚೋ ಮಾತಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೌನ, ಮೂಕನ ಥರ ಸಾಧಕರು ಮುಮುಕ್ಷರಂದರೆ ಮೂಕನ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಬೆಸ್ಟು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಳ್ಳೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕೇಳದಿರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಧಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಟಚಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ. ಆ ಕ್ರೋಧಾಭವತಿ ಸಮೋಹ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್, ಸ್ಮೃತಿ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ, ಬುದ್ಧಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಾಶಾತ್ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಏನು ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕಾಯಕದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಯಕದಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ, ಬಲಹೀನವಾದಂಥ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕತ್ತ ಥರನೇ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಏನು, ನಿನಗಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನುಕೂಲತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಿರುಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಗ ಆಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆಗಲಿ, ಶಿಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಾ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು 100% ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರೂಟ್ ಕಾಸು, ಯಾಕೀಗ ನನಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಚ್ಛೆ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ, ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡವಾ, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಯಾವುದು? ಊಟ. ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಓದಬಾರ್ದ? ಕಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ರೂಪಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು. ಏನು ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶನೂ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯ ಶಬ್ದ. ಏನು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಬಾರ್ದ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಬದುಕಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಾಯ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್
ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈಸ್ತು ವಿಷಯಾನಿಂದ್ರಿಯೈಶ್ಚರನ್ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈರ್ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. ತು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ವಿಧೇಯ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಯುಕ್ತೈ ಇಂದ್ರಿಯೈ ವಿಷಯಾನ್ ಚರನ್ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಯಾರು ಈ ಥರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮವಶ್ಯೇರ್ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥವನ್ನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳೋದಾಗಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷನ ಬಿಡಬೇಕು. ರಾಗರಹಿತ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ತುಚ್ಛತ್ವ ಬುದ್ಧಿ, ಬಂಧಕತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ. ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. ಈಗ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಲುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಪಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು, ಚಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾನು, ಕಂಬಲು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ತ್ವಗೀಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಭೋಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಇಳಿದಿರ ಅದು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರಾಗ ಹೋಗುತ್ತಂದರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. 100% ಹೆಂಗೆ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಊಟ ತಿಂದವನಿಗೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ ಖಾರ ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕಪ್ಪೆ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟಿಫನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ಕಪ್ಪೆಯ ಡೈಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಟಿಫಿನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಟಿಫಿನನ್ನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪೆನೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಗರಹಿತವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಊಟ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಿಂತೀವಿ ಹೊರತು ಇನ್ನೂ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇದ್ರೆಗನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಪೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಸನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಹ ಇದೆ. ನಾವು ರಸನೇಂದ್ರಿಯನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಊಟದ ಕ್ರಿಯೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು.
ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದವು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಮಾತು ದೂರದ ಮಾತದು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ರಾಗರಹಿತ, ನಿನಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ, ಅಸತ್ಯ ತುಚ್ಛತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ, ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲದಿರ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಭೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವು ನಿನಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀನು ಪ್ರಸಾದ ಮಧಿಗಚ್ಚತಿ, ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ದುಃಖ. ಸಣ್ಣದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿಫಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಿನ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ದುಃಖ. ಜೀವನ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಶರೀರನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. 8 ತಿಂಗಳು ಆ ಋಷಿಕೇಶ್ ಚಳಿ, ಭಯಂಕರ ಚಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲೆನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 8 ತಿಂಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ನಿದ್ದೆ, ಡೈಲಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ 8 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ ಕೊಠಾರಿ ಬಂದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕೆ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಚಳಿಯಿಂದ ಅನುಭವ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಜಾಗೃತ ಮಾಡಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಶರೀರದ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿ. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾರಬ್ಧನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು. ಶರೀರನ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತಾ, ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನೂ ಫಲೀಭೂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೂಲ್ ಮೈಂಡ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈಂಡ್, ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಾನೇ ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಷ್ಯ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಭಾಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್ವಾನರ್ಥಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಉಕ್ತಂ ವಿಷಯ ಅಭಿಧ್ಯಾನಂ ಅಥ ಇದಾನೀಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣಂ ಇದಮುಚ್ಯತೆ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಃ ರಾಗಶ್ಚ ದ್ವೇಷಶ್ಚ ರಾಗದ್ವೇಷೌ ತತ್ಪುರಸ್ಸರಾಃ ಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ. ತತ್ರ ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿಃ ಭವತಿ ಸಹ ತಾಭ್ಯಾಂ ವಿಯುಕ್ತೈಃ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿಃ ಇಂದ್ರಿಯೈಃ ವಿಷಯಾನ್ ಅವರ್ಜನೀಯಾನ್ ಚರನ್ ಉಪಲಭ್ಯಮಾನಃ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈಃ ಆತ್ಮನಃ ವಶ್ಯಾನಿ ವಶೀಭೂತಾನಿ ತೈಃ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈಃ ವಿಧೇಯಾತ್ಮ ವಿಧೇಯ ಆತ್ಮೇಚ್ಛಾಃ ತಃ ವಿಧೇಯಃ ಆತ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಯಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಪ್ರಸಾದಃ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ. ಸರ್ವಾನರ್ಥಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಉಕ್ತಂ ವಿಷಯ ಅಭಿಧ್ಯಾನಂ ಅಥ ಇದಾನಿ ಮೋಕ್ಷಕಾರಣಂ ಇದಂ ಉಚ್ಯತೆ. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಃ ರಾಗಚ್ಚ ದ್ವೇಷಚ್ಚ ರಾಗದ್ವೇಷೌ
तत्पुरस्सरः हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी तत्र यो मुमुक्षुः भवति सः ताभ्यां युक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभ्यमान आत्मावश्यैः आत्मानो वश्यानि वशीभूतानि तै आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छातः विधेय आत्मा अंतःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यं सर्वानर्थस्य मूलं युक्तं विषयाभिध्यानम् अत इदानीं मोक्षकारणम् इदम् उच्यते। रागद्वेषयुक्तैः रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तत्पुरस्सरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी तत्र यो मुमुक्षुः भवति स ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमान आत्मवश्यै आत्मनः वश्यानि वशीभूतानि तै आत्मवश्यै विधेय आत्म इच्छा त विधेय आत्मा अंतःकरणं यस्य स अयं प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादः प्रसन्नता स्वास्थ्यं। ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಉಕ್ತಂ. ಪೂರ್ವ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವ ಅನರ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಮೂಲ ಮುಕ್ತಂ ವಿಷಯ ಅಭಿಧ್ಯಾನಂ ಅತ ಇದಾನಿಂ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಮುಚ್ಚತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮೋಕ್ಷದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೋಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಗದ್ವೇಷ ವಿಯುಕ್ತೈಹಿ ಅಂದರೆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ವಿಯುಕ್ತರಹಿತವಾಗಿರುವಂಥವನು. ತತ್ಪುರಸ್ಸರಾಹಿ ಇಂದ್ರಿಯಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಪಾಪ ಏನೋ ಅನರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತಲೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಿ ಅದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜೀವ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಆ ಫಲನ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಬಂತ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿಕ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದು ಇದು ನೀನೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತುಗಳು ಅವು ಇವು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವವು. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗಿಗಳ ಥರ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀನು ತಲೆ ಯಾಕೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀಯ? ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೋ
ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡು. ಓಶೋ ಪಾಪ ಈ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ದ. ಅವನೇನಂದಿದ್ದ, ಸಂಭೋಗ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಪುರುಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿವಾದದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೀನು ಎಂಥ ಕಾರ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ನೀನೊಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಅಹಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎಂಥ ಯೋಗರಥೋವ ಭೋಗರಥೋವ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷಿದ್ಧ ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಾದಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡು. ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅಸತ್ಯತ್ವ, ತುಚ್ಛತ್ವ, ಬಂಧಕತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಂದರೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಕೊಡ್ದಿರ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ರ ಯೋ ಮುಮುಕ್ಷುರ್ಭವತಿ ಸಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ವಿಯುಕ್ತೈ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿಭಿ ಇಂದ್ರಿಯೈ ವಿಷಯಾನ್ ಅವರ್ಜನೀಯಾನ್. ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ವರ್ಜಿತವಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂಥದನ್ನು ಚರನ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಉಪಲಭಮಾನಃ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈಹಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಃ ವಶ್ಯಾನಿ ವಶೀಭೂತಾನಿ ತೈಹಿ ಆತ್ಮವಶ್ಯೈಹಿ ವಿಧೇಯ ಆತ್ಮೇಚ್ಛತಃ. ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೀನು ಮುಮುಕ್ಷು. ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಹಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ಫ್ಯಾನು, ಏನೋ ಒಂದು ಛತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತ್ರದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆ ಥರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೇನು ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೋಹನ ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಬೇಕು. ಆತ್ಮೇಚ್ಛತಃ, ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೇಚ್ಛ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದು ಅಂತಃಕರಣಂ ಯಸ್ಯ, ಅಂತಃಕರಣ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೂಲಾಗಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಅಯಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ, ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಆಗೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಂಥ ವಿಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಅನುಬಾಂಬ್ ಬಂದು ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಬೂದಿ ಆದರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಇದೆ ನಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚಲಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅನುಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅಚಲತ ವೃತ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ನಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಂಡ್ಗೂ ಆಂಟೋನ ಥರ ಕಿವಿಗಳು ಸರ್ರ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವನೇ ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನತಾ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಹೆಲ್ತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ರೇ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನೀನು ಮೈಂಡನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗು. ನಿನಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಕಾರಣ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್. ಒಂದಾ ಎರಡಾ ನೀನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿದಾವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟು ನೀನು ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಬೇಕಂತಿದ್ದರೆ ತಾನಾಗದಾನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಕೇವಲ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು,
ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೇ ನೂರಾರು ಆಶ್ರಮಗಳು ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ತಾನಾಗ್ತವೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ. ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥರ ಶರೀರಗಳನ್ನು, ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನದು ಒಂದು ಚೂರು ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೋ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಾರೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಇದ್ರೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಯಾಶು ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಧ್ಯಾಸು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿಃ ನ ಚ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿಃ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿಃ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಹ್ಯಾಶು ಬುದ್ಧಿಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿರ್ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ಪ್ರಸಾದೇ ಸರ್ವದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೆ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸೋ ಯಾಸು ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ ನ ಚ ಭಾವಯತಃ ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತಃ ಸುಖಂ. ಪ್ರಸಾದೇ ಪ್ರಸನ್ನತಾನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಹಾನಿ ಉಪಜಾಯತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖಗಳು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾವೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನಚೇತಸಃ ಬುದ್ಧಿ, ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಆಶು ಹಿ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ. ಆಶು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಲಿದ್ದವರು, ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಇರೋವಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಥವನು ಆಶು ಅಂದರೆ ಶೀಘ್ರ. ಆಶುತೋಷ ಅಂತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವರಗಳು ಕೊಡೋವನು ಅಂತ, ಈಶ್ವರ ಅಂತ. ಆಶು ಈ ಪರ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ವೈಸ್ ವರ್ಸ ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿ. ಅಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣಿ ಶುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ನಚ ಭಾವನ, ಅಂಥ ಯಾವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು, ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 99% ಅನಾತ್ಮ ವಸ್ತುನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ, ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಊಟನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಪನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟು, ಒಂದು ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆ,
ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಗುರು ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲೋ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯನೋ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೇನೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಿತ ಮಾಡೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಂತನೆ, ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ, ಆ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಸಲುವಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಏನೂ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಶರೀರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಪರೀತ ದಶೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯ 4 ಕ್ಲಾಸುಗಳು ಯಾಕೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾವನು, ಮನೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಾವನು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನೀನು ಸೋಂಬೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಪ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು. ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನೀನು ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ. ನೀನು ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ನೀಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರೂಮು. ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ರೂಮ್ ಸೈಜು ಚಿಕ್ಕದು, ಕಾಮನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೂಮು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರಂದರೆ ಅವನು ಹೆದರಿಕೆಗಾದರೂ ಇವನು ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಗಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಮೇಲೆ ಇವನು ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಜಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇವನು ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆನೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಜಪನೋ ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಡು. ರೂಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು. ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಎದ್ದೇಳೋದು, ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ನಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ನೀನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನೀನು ಅನುಶಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಕಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಲಾರಮ್ ಇಲ್ದಿರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರ. ಆದರೆ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ, ಯಾರು ಅಯುಕ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನೇ 20 ಗಂಟೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ, ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅನುಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ತಮೋ ಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಮನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರೋನು ಆಶ್ರಮ ಲೈಫಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಗೀತವನು ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನ ಒಂದು ತಮೋ ಗುಣಿ ಥರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರಕಕ್ಕೆ ಪಶು ಏನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೋ ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಾವಯತಃ ಯಾರು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ನಚ ಶಾಂತಿ, ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಎಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಕೊ, ಎಷ್ಟೇ ಸೋಂಬೇರಿ ಥರ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರು, ನಿನಗಂತೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರೋ ಜಾಗಗಳು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಂಥ ಜಾಗ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀಯ, ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿ ಭಯಂಕರವಾದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಶಾಂತಿ ಅಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಶಾಂತಸ್ಯ ಕುತ ಸುಖಂ, ಯಾರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲೋ
ಅವನಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದನ ಏನು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಶೇಕಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಈತ ಪಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿದೇಹ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ಇದು ಭಾಷೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.